یہ وقت میڈیا اور آپ بھی دیکھیں گے یہ مشاعرہ انجانی ہیموتی نندن بہوگڑا صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ اس مشاعرے کی نظامت کی جناب انور جلال پوری صاحب نے، انہوں نے اپنا کلام بھی پیش کیا۔ کیا خوبصورت غزل ہے، آخر کے اشعار بہت اچھے ہیں۔ آخر میں تھوڑی آواز خراب ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی غور سے سنیے گا آخر کا یہ ویڈیو، انہیں سنیں گے لیکن پہلے ان کی سنیے۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائے فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اگر آج کے اس مشاعرے میں ہم اس عظیم المرتبہ شاعر کو نہیں سنیں گے کہ جس نے پوری رات اپنا لہو صرف کر کے اس مشاعرے کو کامیابی کے بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، تو یقیناً یہ مشاعرہ نامکمل رہے گا۔ محترم ندیم جاوید صاحب جب مشاعرے کے آغاز میں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے۔ ابھی آنکھوں کی شمعیں جل رہی ہیں، پیار زندہ ہے، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی بیمار زندہ ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے شعر میں انور صاحب کے آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جو کوٹ کیے جاتے ہیں، جو حوالوں میں نقل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے بڑے شاعر کو ہم صرف اس لیے نہ سنے کہ وہ نظامت کر رہے ہیں تو یقیناً حق تلفی ہوگی۔ آئیے استقبال کریں۔ میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ آج وہ جس مقام پر ہیں، اگر چاند پر بھی مشاعرہ ہوگا تو وہ مشاعرہ جب تک نامکمل ہوگا جب تک انور جلال پوری صاحب اس کی نظامت نہ فرما دیں۔ آئیے ان کا استقبال کیجیے کہ وہ تشریف لائیں۔ نہیں 2-4 منٹ۔ جی ارشاد۔ ٹھیک، چند شعر سن لیجئے۔ جی ارشاد، بہت ارشاد، شکریہ۔ ارشاد۔ ایک شخصیت کا شکریہ ادا کرنا میرا تہذیبی فریضہ ہے۔ حکیم عارف صاحب بمبئی سے تشریف لائے ہیں اس مشاعرے میں۔ ساجد صاحب کی دعوت پر اب تک ان کا ذکر نہیں ہوا، یہ بڑی ناانصافی کی بات۔ ان کی شخصیت ایسی ہے جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وہ قومی و ملی کاموں میں، ادبی و تہذیبی کاموں میں بہت نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ اب چند شعر مجھ سے سن لیجئے۔ جی ارشاد۔ واہ۔ مقتل مشہد سے بچ نکلے، شوق سے سوئے دار گئے۔ کیا کہنا ہے؟ مقتل مشہد سے بچ نکلے، شوق سے سوئے دار گئے، ساری دنیا جیت کے آئے، اپنے گھر میں ہار گئے۔ واہ 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 واہ۔ مقتل مشہد سے بچ نکلے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا شوق ہے؟ سے سوئے دار گئے، ساری دنیا جیت کے آئے، واہ۔ اپنے گھر میں ہار گئے۔ واہ واہ واہ۔ شعر سنیے گا۔ ساحل پر گھبرانے والے، ہاتھ سے پانی چھو نہ سکے۔ کیا کہنے، کیا شعر گزرا ہے؟ ساحل پر گھبرانے والے، ہاتھ سے پانی چھو نہ سکے، تھوڑی ہمت رکھنے والے تیر کے کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ۔ ساحل پر گھبرانے والے، واہ واہ۔ ہاتھ سے پانی چھو نہ سکے، بہت خوب۔ تھوڑی ہمت رکھنے والے تیر کے دریا پار گئے، ساری دنیا جیت کے آئے، اپنے گھر میں ہار گئے۔ رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو رک گئی ہے وہ جو رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو چل رہی ہے وہ زندگی ہے۔ جو رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو چل رہی ہے وہ زندگی ہے۔ اندھیری شب میں
चिराग बनकर जो जल रही है वो जिंदगी जो रुक गई है वो कुछ नहीं है, जो चल रही है वो जिंदगी है। अंधेरी शब में चिराग बनकर जो जल रही है वो जिंदगी है। शेर सुनिएगा कि चले कि ठहरे ये कशमकश भी तो जान पड़ती है मौत जैसी। क्या कहने, चले कि ठहरे ये कशमकश भी तो जान पड़ती है मौत जैसी। पहाड़ियों पर जो गिरते गिरते संभल रही है वो जिंदगी है। पहाड़ियों पर जो गिरते गिरते संभल रही है वो जिंदगी है। पहाड़ियों पर जो गिरते गिरते संभल रही है वो जिंदगी है। और एक शेर जो इस मजमे के लिए खुसूसी तौर पर सुनिएगा नदीम भाई, फैजान भाई, सब लोग, के है नाम फिरौन जिस किसी का, है नाम फिरौन जिस किसी का, है दायमी मौत उसकी किस्मत। है नाम फिरौन जिस किसी का, है दायमी मौत उसकी किस्मत। मगर ये सुन लो उसी के घर में जो पल रही है वो जिंदगी है। है नाम फिरौन जिस किसी का, है दायमी मौत उसकी किस्मत। मगर ये सुन लो उसी के घर में जो पल रही है वो जिंदगी है। मगर ये सुन लो उसी के घर में जो पल रही है वो जिंदगी है। और चंद शेर जी इरशाद और सुन लीजिए। सुनिएगा कि जो आजकल हमारा कौमी हादसा है कि दिल से तड़प रगों से हरारत चली गई। वाह 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 वाह। दिल से तड़प रगों से हरारत चली गई। वर्षे में जो मिली थी वो दौलत चली। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। रगों से हरारत चली गई। वर्षे में जो मिली थी वो दौलत चली गई। और एक शेर सुनिए जो हम लोगों की जिंदगी है, जिन्हें माइक पर आना पड़ता है, वो चाहे सियासी लोग हों और चाहे अदबी लोग हों, कि दिल से तड़प रगों से हरारत चली गई। वर्षे में जो मिली थी वो दौलत चली गई। बस एक लफ्ज मुंह से जो जायद निकल गया, बस एक लफ्ज मुंह से जो जायद निकल गया, रुसवाइयों को छोड़ के शोहरत। बहुत अच्छा शेर है। बस एक लफ्ज मुंह से जो जायद निकल गया, रुसवाइयों को छोड़ के शोहरत चली गई। और एक शेर सुनिए, सब नई नस्ल के लोग याद कर लीजिएगा कि अब मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, अब मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, बीमारे गम के सुनने की ताकत चली। मीठे बोल बोलने आए हैं लोग जब, बीमारे गम के सुनने की ताकत चली गई। बहुत दर्द के साथ, कर्ब के साथ कि जो लोग एक घर भी न महफूज रख सके, जो लोग एक घर भी न महफूज रख सके, लोग फिर उन्हीं के पास हुकूमत चली गई। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका। आजमगढ़ के कोरा गहनी में हुआ ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, इसे ऑर्गेनाइज किया सर सैयद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने। इस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब साजिद खान आजमी साहब। जनाब साजिद खान आजमी साहब इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। ये उनका 11वां मुशायरा था। जी हाँ, जनाब साजिद खान आजमी साहब अपनी मेहनतों, अपनी कोशिशों से आजमगढ़ और उसके एतराफ में उर्दू की शमा को रोशन किए हुए हैं। और कर कौन रहा है? साजिद। साजिद को तो मैंने अपना बेटा माना है और मैं जानती हूँ कि अगर आज साजिद हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से इस मुशायरे को मधु कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि ये हिंदुस्तान की तहजीब की नुमाइंदगी करता है। उस तहजीब की
जो फर्क नहीं करती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जैनी है। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की सरपरस्ती की गरीबों की हमदर्द उर्दू की मुहाफिज प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी साहिबा ने, जो कौमी तर्जुमान हैं कांग्रेस पार्टी की, साथ ही लखनऊ शहर की एमएलए भी हैं। इस मुशायरे में खुसूसी शिरकत की आली जनाब जेड के फैजान साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। जनाब जेड के फैजान साहब की मोहब्बतें जनाब साजिद खान आजमी साहब को बराबर मिलती रही हैं। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनॉग्रेशन किया जौनपुर के नौजवान एमएलए, हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से उभरते हुए सितारे, नौजवानों की दिलों की धड़कन जनाब नदीम जावेद साहब ने, और उन्होंने इस मुशायरे की इब्तिदा में अपने ख्यालात से भी लोगों को नवाजा। तो ये था कौनरा गहनी आजमगढ़ का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, जिसके कन्वीनर थे साजिद खान आजमी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो भी देख सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।